कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ। सब तो पहला तो मैं अज गणतंत्र दिवस दियां रिपब्लिक डे दियां सानू सब नू समुचे पंजाब वासियों नू जिथे बहुत बहुत बधाई देना। उत्थे ही मैं समझदा है कि जिहड़ा अज आपां जिहड़ा साडे देश 'च जिहड़ा संविधान बनिया सीगा और उस संविधान ने देश के नागरिकों नू कुछ मौलिक अधिकार दिते सन और वो अधिकार सब लई सन। 135 करोड़ आबादी लई सारियां लई संविधान सब तो श्रेष्ठ है और उस संविधान च जिवें मैं पहला भी जिक्र किया कि बड़े वड्डे वड्डे अधिकार हर एक जी नूं मिले। बड़े अफसोस नाल मगर कहना पैंदी है गल कि किवें कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय च जाके झंडा तां लहराउंदे आ, गणतंत्र दिवस दीआं वधाइयां भी दिंदे आ। पिछली वारी मैं फोटो भी तुहाडे नाल जनतक कीती सी किवें चन्नी हनी ते मनी गणतंत्र दिवस के मौके ते इकट्ठे ने और साफ स्पष्ट हुंदा कि उस कांग्रेस ने इह जे पवित्र ओकेजन नूं पवित्र प्रोग्रामां नूं किवें उन्हां दीआं धज्जियां उड़ाईयां। और अज भी मैं ये महसूस कर रहा सा, कल मैं पीसी वेखी पंजाब दे होम मिनिस्टर साहब दी और उन्हां दे लीडरां दे चन्नी साहब दे बयान सुने। चन्नी साहब कहंदे कि हुण जे मजीठिया फड़िया गया हुण इंसाफ हो जू। मैं चन्नी साहब नूं पुछना चाहुंदा कि मजीठिए लई फिर वखरा कानून है ते थोड़े खैरा साहब लई वखरा कानून है। देखो कमाल दी गल हो गई। मैं हुण तुहानूं 2-3 एग्जाम्पल दूं और तुसीं फैसला कर लिओ। खैरा साहब ते भी ऑनरेबल कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट ने उन्हां नूं 319 च समन किया होया NDPS के परचे और थोनू सब नू पता है कि अज जो ईडी ने भी जो आपकी चार्जशीट उन्होंने खिलाफ पेश की उहदे च ड्रग समगलिंग नाल उन्हां दे नाल किहे जे उन्हां दे संबंध सी उहदे बारे जिक्र होया। मगर जदों खैरा साहब नू कोर्ट ने समन किया या अक्यूज्ड बनाया कांग्रेस की सरकार सी, मगर खैरा साहब ते कोई रेड नहीं होया। फिर उन्होंने हाई कोर्ट तो जदों उन्हां दी बेल डिसमिस हो गई, उन्होंने रात नहीं मिली, बेल सॉरी मैं कह गया रात नहीं मिली, उदों भी उन्हां ते रेड नहीं होया। मगर मजीठीए लई कानून वखरा। इसे तरह सिमरजीत सिंह बैंस जिन्हां ते बहुत ही सीरीयस एलीगेशन नॉन बेलेबल वारंट फॉर रेप, उन्हां ते रेप का परचा दर्ज है। नॉन बेलेबल वारंट 1/12/21 नूं जारी हो गए। उन्हां ते भी कोई कार्रवाई नहीं, उन्हां ते पुलिस उन्हां नूं अरेस्ट नहीं कर रही, पुलिस बल्कि उन्हां दी मददगार ते लगी है। और खैरा साहब नूं तां आपां वेख ही लिया कि कांग्रेस दे मापदंड की ने, सिर्फ पोलिटिसाइज करना है मैटर नूं। उन्होंने खैरा साहब नूं टिकट भी दित्ती है और वो कांग्रेस पार्टी दे ऑफिशियल कैंडीडेट भी बने हैं। इसे तरह मूसेवाला ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਰਮਸ एक्ट का परचा दर्ज होया, नाभे ਉਹ फड़े गए, मगर नाभे ਉਹ वीडियो भी आई कि पुलिस वालिਆਂ ने फड़िया, मगर उस तो बाद उन्होंने छड्डता गया। और जेड़ी पुलिस वाला नाल खड़ोता है वर्दी च AK-47 ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, फायर कर रहा, मगर उस परचे ਨੂੰ जे ध्यान नाल पढ़ो मुड़ के दिखाता कि टॉय गन है। हुण ये पुछो कि ये टॉय गन नाल किहड़ी शूटिंग रेंज ते फिरे जाके रेतियां च क्यों जाके प्रैक्टिस करनी सी? टॉय गन नाल तां घरे न्याणिਆਂ नाल भी प्रैक्टिस हो सकती सी, मगर क्योंकि कानून दो चला रही है कांग्रेस, मजीठीए लई वखरा, इन्हां लोकां लई वखरा। चलो ये हले मैं होर भी गल कर सकदा, हनी दी गल कर लो। कमाल हो गई। मैं कल बैठे वाके डफर तां डफर ही रहने, सियाणे नहीं बन सकदे। और उन्हां दा चोण दा मैनीफेस्टो भी यही कहंदा होम मिनिस्टर साहब दा 12 च वेखो ते कहंदा 12वीं पास है,
17 ਚ ਕਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ BA ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੇ ਜੀ ਚੰਨੀ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਉਹ ਜੀ ਇਹਨੇ BA ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਇਲਜ਼ਾਮ? 13 ਸਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 10 ਕਰੋੜ ਨਗਦ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। 18 ਲੱਖ ਦੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਹਦੇ ਚ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਡ ਹੈ। 12 ਲੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਫॉर ਕਰਪਸ਼ਨ, ਫॉर NDPS ਕੇਸਿਸ, ਫॉर ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ देयर ਨਾਟ ਬੀ ਐਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਗੇਂਸਟ ਚੰਨੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਇਹ DGP ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਕਿਸੇ PO ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਆਡੀਓ ਟੇਪਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਉਸ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ? ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ PO ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਦੀ, ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸੱਦ ਰਿਹਾ PO ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ। PO ਸਰਬਜੀਤ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਜਦ CRPF 'ਚ ਪੋਸਟਡ ਸਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟਿਉਂਡਾ ਥਾਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿਦੇਸ਼ਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ PO ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਔਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਹਦੇ ਘਰ? DGP ਦੇ ਘਰ। ਔਰ DGP ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਧਿਆਨ ਜਾਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ PO ਦਾ। ਔਰ PO ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। PO ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ। ਔਰ ਇਹ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੀ ਆ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ DGP ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁਹੱਲੀ 'ਚ ਆਪਾਂ 2 ਘਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ PO ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਬ RDX ਇਹ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਭੋਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵਾਸ ਇਨ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ CCTV ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਫੋਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ, ਚੰਨੀ ਦੇ, DGP ਦੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ CCTV ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਭ ਸੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ। ਇਫ ਹੀ ਨਿਊ ਕਿ RDX ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਫ ਹੀ ਨਿਊ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੈਪਨਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ DGP ਦਾ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਵੇਖੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ PO ਆਰਡਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਡੀਓ ਆ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫॉर ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲੀ ਤੇ।
ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ SI ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਰਡਰ SSP ਕਰਦਾ। ਮਗਰ ਵੇਖੋ ਇੱਕ PO ਦਾ ਹੋਲਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 11 ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ? ਇਹੀ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਆਰੋਪ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PPCC ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਰੰਗ ਆ ਮੁੰਡਾ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਲਈ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਆਪਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੈਂਠਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। DGP ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਕਸੈਸ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ PO ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ PO ਅਗਲਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਆ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ, ਨੰਬਰ 33 JRT। ਇਹ ਵੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ। PO ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਬੜੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ DGP PO ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਫੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ DGP ਜਿਹਨੂੰ RDX ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਦ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ DGP ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਹਦੀ NIA ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਡਜ਼ਨਟ ਦਿਸ ਨੀਡ ਅ ਥਰੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ? ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਕੇ ਥੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ DGP ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਇਆ ਗਾਂव ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਆਰਡਰ ਵੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ SIT 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਇਹ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। DGP ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ DGP ਨੂੰ 18 ਦਿਨ ਦਾ DGP ਜਿਹਨੂੰ UPSC ਨੇ ਅਨਫਿਟ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਫਿਟ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਆਪਣੀ SIT ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਦੇ ਸਟਾਫ ਅਫਸਰ, ਇਹ ਦੋ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ 1/1/2022 ਨੂੰ। The following orders are hereby ordered to look after the work of staff officers to Director General of Police in addition to their present duties with immediate effect. Vibhur Kumar PPS और राकेश कुमार DSP। मेरा कहने का भाव कि जेड़ा बंदा प्रधान मंत्री की सिक्योरिटी नूं कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, POs नाल मिल के बह के पुलिस वालियां दी ट्रांसफर कर सकता है, ये गल कह सकता कि तुसी सेफ हाउस लभो जिथे असी लिया के लोकां नूं इलीगल कन्फाइनमेंट च रखांगे। और उस वीडियो च जो ऑडियो च मैनूं दस्सिया गया उहदे च ये भी कहता है कि भोले नूं PO कहता मैं लियाऊं ते DGP कहता चैल नूं ते औलख नूं मैं लियाऊं ते आपां उत्थे बह के गल करांगे। ये कमाल दी गल है। फिर कानून दियां धज्जियां नहीं, ये किहड़ा कानून है मैनूं भी पढ़ा दिओ, मैनूं भी समझा दिओ। और ये मैं बार बार कह रहा, ये ऑडियो जिहड़ी लीक होई है ये
ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੇਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਦਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫੇਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ? ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੁਰਬ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ, ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਸੇ ਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜੂ। ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਪੀਓ ਐਡਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦ ਡੀਜੀਪੀ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ, isn't this a fit case for NIA inquiry? Why is the inquiry being delayed? और जिस दिन NIA इंक्वायरी होगी, ना ए बचू सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, ना बचू होम मिनिस्टर ते ना बचू चन्नी। और ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਪੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣੋ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 4.25 ਜਾਂ 4.5 ਕਰੋੜ 4.25 ਕਰੋੜ STF ਲੈ ਗਈ। ਡੀਜੀਪੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੱਸ ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਥੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਲਾਹ, ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਦ 4 ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਥੇ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ 24 ਤਰੀਕ ਸੀ 4 ਵਜੇ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਆਪਣਾ ਸੋਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੜ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਮ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰਤੀ, ਆਪਾਂ ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਪਦੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਉਦਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੇਲ ਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ISI ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਬੱਬੂ ਗੋਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹਾ DGP ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ PO ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਔਰ PO ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ 4 ਵਜੇ ਆਰਡਰ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ, ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਬੇਲ ਡਿਸਮਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ RS ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਟ ਗ੍ਰਾਂਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਾਇਰਸ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਟ ਫॉर ਆਰਡਰਸ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਓਨਲੀ ਵਨ ਆਰਡਰ ਇਨ ਹੈਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਮ ਬੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਫੇਰ ਹੀ ਆਰਡਰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ then we will give you the right advice ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬਟ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਰੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ that we will wait for written orders, ਮਗਰ ਫੇਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਏ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ, ਚੰਨੀ ਹਨੀ ਮਨੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਰੇਪ ਅਕਿਊਜ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ NDPS ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਅਕਿਊਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ। NDPS ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ। ਔਰ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ISI ਦੇ ਆਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ BOI ਦੇ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, B ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ADGP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ BOI ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬੜਾ ਚਿਰ STF 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਕੀ ਕੋਈ ਦਬਾਅ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕਿਹਦਾ ਦਬਾਅ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਰੀ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਡ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜ ਲਵੇ। ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਇਟ ਵਾਸ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੋਵਿਡ, ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਔਰ ਉਸ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮਜੀਠੀਏ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜੀਠੀਏ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੈੱਡ ਰਿਡਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਢਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਜਿੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। PO ਦੀ ਆਡੀਓ ਆ ਗਈ, ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੱਬੂ ਗੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜੀ, ਐਤਕੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਲਾ ਚਾਅ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਤੇ ਆ ਮਜੀਠੇ ਤੇ ਦੋ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ
ਜਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਲੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਗਿਆ, 3 ਦਿਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਡੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਤੋਂ 7 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਐਕਸ ਫੌਜੀ, ਉਹ ਆਡੀਓ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁੱਖੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਿਹਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖਲੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ 26 ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, 24 ਨੂੰ ਗਾਹ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, 25 ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਜਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਲੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਪਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿਤਾ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਲੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਵਾਈ ਕੁਡਨਟ ਦੇ ਨਾਟ ਵੇਟ ਫॉर ਦੀ ਆਰਡਰਸ? ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਟਡ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਟੈਂਟਡ ਡੀਜੀਪੀ ਐਕਸ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਕਿਥੇ ਨਾ ਕਿਥੇ ਦਬਾਅ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ 3 ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਅਫਸਰ ਪੈਨਲ ਤੇ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪਣੇ ਭਾਵਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਪਾਏ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਸਟਾਫ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਐਕਸ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦ ਆਈਜੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਆ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਪੈਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਈ ਫੁੱਲੀ ਸਬਮਿਟ ਟੂ ਦ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰਨ, ਮਗਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਚ ਦਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਪੀਓ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਭਗੌੜਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਭਗੌੜੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਪੀਓ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਕਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਖ ਔਰ ਚਹਿਲ ਔਰ ਭੋਲਾ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਡਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ PhD ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਗਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ DGP ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਰਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PO ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਸੱਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦਓਗੇ ਤੇ ਉਹ PO ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜੂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ 100% ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਵੇ। ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸੱਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਮਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੌਜੂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? 44 DSP ਦੀ ਕਾਰੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਈ। ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੀ NIA ਜਾਂਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਫਿਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵਿਲ ਨਾਟ ਮੇਕ ਇਟ ਟੂ ਦ UPSC ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਆ, SPO ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋਗੇ? ਸੱਚ ਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਔਰ ਸੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਾਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੋਰਟ ਇਹਦਾ ਲੈਣ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PO ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ PO ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇਾਂਗੇ। PO ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੇ ਆ। PO ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਲਈ ਘਰ ਲੱਭੋ। ਕੌਣ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ? DGP। ਬੇਟਾ ਇਹ 2 ਘਰ ਲੱਭੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ PO ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ PO ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ this was all in the notice of CM ਚੰਨੀ ਐਂਡ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੰਧਾਵਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭੋਲੇ ਨੂੰ PO ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਲੈ ਤੇ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਤੇ ਔਲਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ? ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4.25 ਕਰੋੜ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਭੋਲੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 4.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ 2 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ PO ਨੂੰ ਫੜਨ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਫਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੀਓਸੀ ਫੜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੋ ਦੋ ਹੁਣ ਕੋਡ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਾ। ਨੰਬਰ 2 ਓਕੇ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਰਣਨੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਬਰਾੜ ਹੋਏ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ PhD ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ PO ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦਾ DGP ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ PO ਨੂੰ DGP ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਤਰ 'ਚ RDX ਤੇ ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਉਹ ਸਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੇਫ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੜਦੀ? ਕਿ ਜੇ ਕਿ DGP ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਅਫਸਰ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟਡ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਂਡ ਫਰੈਸ਼ ਪੋਸਟਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਸ ਆਰ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ। ਸ਼ਾਇਦ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਧੱਜੀ ਉਡਾਉਣੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਇੱਕ DGP ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲੀ ਵਿਖਾਤੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰੇਟ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਪਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਏਜ ਮਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ, ਮਜੀਠੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਕੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿਲਦੀ ਆ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ SIT ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, 15 ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੋਣਾ, 16 ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੋਣਾ, ਔਰ 18 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ। 16, 17 ਤੇ 18 ਮੈਂ SIT ਔਰ ਕੇਸ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੱਲੂ ਕਰੇ ਕਵੱਲੀਆਂ ਰੱਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਾਈਲ ਕਰੂੰਗਾ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛਾਪੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 103 ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ।